Okay, I think screen is visible to all of you. In that, we have to make a drill as a different diameter. First drill we have to make diameter 10. Second drill we have to make diameter 20, and third one diameter 40. In that, we have to find out the all the coordinates in all the points. We have to start with machine 0 point. I have assumed machine 0 point as a 0 0 0. Then I have assumed a job 0 point. Then point number 1 2 3 4 likewise. Then we have to make assumption. Okay, then we have to make assumption. I have assumed a machine 0 point at 0 0 0 coordinate. Then I have assumed a job 0 point which is j minus 2 0 2. Next, point number 1 0 0 2 coordinate. Point number 2 25 35 minus 17. Point number 3 35 50 minus 17. Point number 4 75 70 minus 17. Then I have made program in two ways. First up, we'll see first one program. Then we have to give as a reference number for program. I have given 0 1 2 3 4. Then block number N10, G90, G21, G94, absolute coordinate system, metric input in mm, feed in mm per minute. Then N20, G74, X0, Y0, Z0 coordinate, reference point at machine 0 point. Then N30, G96, M03, speed 2000 RPM, constant speed, spindle on. Then N40, M06, T01, 510. Here we have to change the tool number and give the diameter for that. Next, N50, M08, coolant on. Then N60, G00, X minus 2, Y0, Z2, reference point at job 0 point. Then N70, G01, X0, Y0, Z2, linear interpolation at point number 1. Then N80, G01, X25, Y35, Z minus 17, linear interpolation and drilling will be done for first diameter 10. Then N90, G00, Z2 rapid traverse. Then N100, again I have come to point number 1, linear interpolation, G01, X0, Y0, Z2. Then I have of the coolant M9. Then N120, again we have to change the tool. For that M06, T02, 520, diameter 24, we have to change the tool. Then I have made coolant on M08. Then N140, again I have come at point number 1, reference point, linear interpolation at point number 1, G01, X0, Y0, Z2. Then again N150, G01, X35, Y50, Z minus 17, linear interpolation at point number 3, and drilling will be done for diameter 20. Then N160, G00, Z2, rapid traverse. Again I have come at point number 1 and again coolant off, G01, X0, Y0, Z2, and M09 coolant off. Then M06, T03, 540 tool change. Then N200, M08 coolant on. Then N210, G01, X75, Y70, Z minus 17, last drilling for diameter 40. Then rapid traverse, G00, Z2. Then N230, G00, X0, Y0, Z0, G74 reference point. Then N240, M05 spindle off. Then N250, M09 coolant off. Then N260, M30, end of the program and reset. This is the first one, first way. Then I have again made program in second way. In that point 0 1 2 3 4 as I have given reference number for program. Then again N10, G90, G21, G94 absolute coordinate system, metric input in mm, feed in mm per minute. Then N20, G74, X0, Y0, Z0, reference point at machine 0 point.
Then N30, I have first we have to change the tool number and tool M0620T01 diameter 10. Then I have made N1 N40 G96 M03 speed in RPM 2000 S2000 constant speed and spindle on. Then N50 M08 coolant on. Again N60 G00 X minus 2 Y0 Z2 reference point at job 0 point. Then N70 G01 X0 Y0 Z2 linear interpolation at point number 1. Then N80 G01 X25 Y35 Z minus 17 linear interpolation at point number 2 and drilling will be done for diameter 10 for first one. Then again I have come as a rapid traverse G00 Z2 then N100 M05 spindle off. I have made spindle off. Then N110 M09 I have made coolant off. Then again I have gone through tool change for second diameter N120 M06 T02 diameter 2520 tool change and tool number second. Then N130 G96 M03 S2000 again I have made constant speed spindle on. Then again I have made coolant on M08. Then again N150 G01 X35 Y50 Z minus 17 linear interpolation at point number 3 and drilling will be done. Then rapid traverse G00 Z2 then N170 M05 spindle off. I have made again spindle off for tool changing. Then NA180 M09 coolant off. Then N190 M06203 T03 540 diameter 40 tool change. Then N200 G96 M03 S2000 constant speed. Again I have made spindle on. Then M210 M08 again I have made coolant on. Then N220 G01 X75 Y70 Z minus 70 last drill will be done and again I have come as a rapid traverse N230 G00 Z2 then N240 G00 X0 Y0 Z0 G74 reference point N250 M05 spindle off N260 M09 coolant off and N270 M30 end of the program and the set. If anyone have any query then ask me. Hello Harshvardhan. Any query if you have? Hello. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. हॅलो. हॅलो. हा या सर संपलं का तुझं सांगून? हा संपलंय. हा दुसरं कोणी आहे का बघा, त्यांना एक्सप्लेन करायला हवा. कोणी आहे का प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला? हॅलो.
हॅलो. सर कोण नाही का? हॅलो. ठीक आहे, मी प्रॉब्लेम देतो सगळ्यांना. या सर स्क्रीन बंद करा. मी प्रॉब्लेम देतो सगळ्यांना, थोडा प्रॉब्लेम सोडवा. हॅलो, या सर स्क्रीन दिसते का माझी? हा, येस सर. ओके, सगळ्यांनी काय करा, स्क्रीनशॉट काढून घ्या, प्रॉब्लेम दाखवतो आणि सोडवायचा प्रयत्न करा. हॅलो, सगळ्यांनी लिहून घेतला? प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत राहा आणि सॉल्व्ह करून झाल्यावर सांगा.
ओके, हॅलो. कोणाचा झाला असं सोडून प्रॉब्लेम तर दाखवू शकता. या सर तुमचं झालंय का? 5 to 6 steps remaining, sir, only. Okay. After completion, you can just show your screen. We will discuss on that, and then we will stop. Okay. Okay, sir. ओके, तोपर्यंत आपण काय करू, अटेंडन्स घेऊया. रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5. Present. Okay. Roll number 6, roll number 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Present, sir. 22, 23, 24, 25, 26, Yes, sir. 27, 28, 29, 30, 31, Yes, sir. 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Yes, sir. 42, 43, 44, Yes, sir. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, Present, sir. 51, 52, 53, 54, 54, yes, sir. 55, 56, 57, 58, Present, sir.
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Yes, sir. 71, Yes, sir. 72, 73, 74, 75, 76, 77, Yes, sir. 78. Yes, sir. Okay, Sir. roll number 3 present. Okay, 54 present. No problem. Yes, present. ओके, झालाय का कोणाचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून? झाला असेल किंवा कुठं काय डाऊट असेल तरी पण सांगा, विचारा. सेम लॉजिक आहे जे आपण सकाळी प्रॉब्लेम बघितला होता ना, सेम तसंच लॉजिक आहे. तुम्हाला फक्त काय करायचंय, दोन टूल यूज करायचे आहेत. एक ड्रिल आहे सेंटरचं, ते आहे 16 डायमीटरचं, आणि जे उरलेले 4 जे होल आहेत ते आहेत 12 डायमीटरचे. म्हणजे तुम्हाला टोटली ह्या प्रॉब्लेम मध्ये फक्त 2 टूल यूज करायचे आहेत. जे एक टूल असेल ते 12 डायमीटरचं असेल आणि एक असेल ते 16 डायमीटरचं असेल. ठीक आहे, आता तुम्हाला जे हा काही सर. तुमची प्रोसेस करायची. झालं का तुमचं? हा, येस सर. Okay, now you can show your answer, then we will discuss on that. Yes, your screen is visible. सर मी काय केले माहिती आहे का? Yes, sir, you can go. मी पहिल्यांदा Okay, 12 सगळं mm. दिसतंय, व्यवस्थित दिसतंय. हा. I have Yes, made yes, you can go point. for the explanation. Yes. Then I have assumed machine 0 point as a 0, 0 coordinate. Then job 0 point, which is minus 2, 0, 2. Then point number 2, which is having coordinate 30, 30, minus 14. Then point number 3, central drill, central circle, which is having coordinate 75, 75, minus 14. Then point number 4, which is having coordinate as a 30, 110, minus 14. Then point number 5, 110, 110, minus 14. And point number 6, which is having coordinate 110, 30, minus 14. And thickness of plate is given as a 12 mm. Then I have made one chart in which all the coordinates is covered in that table. Then I have made one program which carries block number, program description, and I have given name of that program as a 0, 1, 2, 3, 4. Then N10, G90, G21, G94, absolute coordinate system, metric input in mm, feed in mm per minute. Then N20, G74, X0, Y0, Z0 coordinate, reference point at machine 0 point. Then N30, M06, T01, diameter 12, tool change, tool number. Then N40, G96, M03, I have assumed as a speed as a 2000 RPM, constant speed and spindle on. Then N50, M08, coolant on. Then N60, G00, X minus 2, Y0, Z2, reference point at job 0 point. Then N70, G01, X0, Y0, Z2, linear interpolation at point number 1. Then N80, G01, X30, Y30, Z minus 14, linear interpolation at point number 2, and drilling will be done in first circle. Then again I have come as a rapid traverse N90, G00, Z2. Then N100, G01, X30, Y110, Z minus 14, linear interpolation at point number 4, and drilling will be done here. I have made as a diameter 12
as a first drilling. Then again I have come as a last one, diameter 16 for drilling purpose. Then N110 G00 Z2 rapid traverse. Then N120 G01 X110 Y110 Z minus 14 linear interpolation at point number 5 and drilling will be done. Then N130 G00 Z2 rapid traverse. Then N140 G01 X110 Y30 Z minus 14 linear interpolation at point number 6 and drilling will be done. Then N150 G00 Z2 rapid traverse. Then N160 M05 spindle off. Then N170 M09 coolant off. Then N180 M06 T02 fired 16 diameter 16 tool change tool number as a second. Then N120 N190 should be there. G96 M03 S2000 constant speed spindle on. Then N190 M08 coolant on. Then N200 G01 X75 Y75 Z minus 14 central circle drilling will be done. And then N210 G00 Z2 rapid traverse. Then N220 G00 X0 Y0 Z0 G74 reference point. Then N230 M05 spindle off. N240 M09 coolant off. Then N250 M30 end of the program and reset. ओके, व्हेरी नाईस. यस सर. जे काही आपण दिलं होतं त्याप्रमाणे तुम्ही आपण सुरुवातीपासून जे काही प्रोग्राम बघितले, कसे प्रत्येक पॉइंटला मशीन झिरो कसा पॉइंट द्यायचा, जॉब झिरो कसा द्यायचा, त्याचे कोऑर्डिनेट कसे घ्यायचे, ठीक आहे. हे जे काही आपण पहिल्यापासून जे काही बघितलं आहे. हॅलो, आवाज येतोय सर? हा, येस सर. ओके. जे काय आपण प्रोसिजर बघितली होती सिंगल टूलची, ते सगळी तुम्ही व्यवस्थित फॉलो केली. नंतर आपण बघितलं की एकाच प्रॉब्लेम मध्ये 2 टूल वापरायचे असतील तर कसं घेतलं, तर ते तुम्ही आता सांगितलं व्यवस्थित की जर 2 टूल असतील तर कसं करायचं. आपण त्याला सेपरेट पॉइंट कसे दिले, त्याच्यानंतर टूल कसा चेंज केला, टूल चेंज केल्यानंतर परत तुम्ही त्या कोऑर्डिनेटला कसं मूव्ह झाला. ठीक आहे, हे सगळं तुम्ही व्यवस्थित एकदम ऍक्युरेट सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. याच्यामध्ये जर कोणाला अजून काही प्रॉब्लेम असेल किंवा समजलं नाही, काय केलं नाही, असं कोण आहे का? हॅलो सर. हा, एक एक जण वन बाय वन. Point number 3, the coordinate of the Z will be wrong. They write -14, but the diameter is 16. ओके, तुम्हाला विचारायचं नक्की काय ओंकार, नक्की तुमचा डाऊट काय ते सांगा. Z चा कोऑर्डिनेट -18 येणार आहे ना सर? पॉइंट नंबर ऍक्च्युली तुमचं कन्फ्युजन झालंय. आपण ते ड्रिल नंबर 16 आहे ना, ते ऑलरेडी टूल घेताना टूलचा डायमीटर घेतलाय. त्यांनी ते -14 काय घेतलंय, त्या प्लेटचं थिकनेस किती आहे, प्लेटची 12 आहे, बरोबर आहे. म्हणजे टूल तुम्ही ट्रॅव्हल किती करणार आहे, 12 प्लस त्यांनी ऍडिशनल 2 जे काय वर ठेवलेलं ते फक्त खाली नेलंय. तुमचं कन्फ्युजन असं झालंय असं मला वाटतं की तुम्ही 16 डायमीटर आहे 16 धरलंय आणि प्लस 2 असं मिळून तुम्ही 18 झाला पाहिजे असं म्हणताय का ओंकार? येस सर, येस सर. ओंकार, तुमच्या लक्षात येतंय का मी काय म्हणतोय ते? थिकनेस प्लेटची बघा, प्लेटची थिकनेस किती आहे बघा, त्यानुसार त्यांनी ते ड्रिल खाली नेलंय. क्लिअर झालं तुमचा डाऊट? हा, येस सर, येस सर. ओके ओके, ठीक आहे. आणि अजून कोण होतं दुसरं? हा सर. मोरे, बोला. हा बोला, तुमचं काय सर डाऊट? आधी 516 ड्रिल केलं तर चालेल का, नंतर बाकीचे? काय तुम्ही कोणताही प्रिफरन्स घ्या, तुम्ही सुरुवातीला 16 घ्या, नसेल तर 12 घ्या, जे तुम्हाला कन्व्हिनियन्स असेल ते तुम्ही कन्व्हिनियन्स फॉलो करू शकता. आता ह्यांनी काय केलं, 12चं पहिल्यांदा घेतलं, नंतर 16 घेतलं. तुम्ही 16 पहिल्यांदा घ्या आणि बाकीचं नंतर घ्या, चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. आणि सर सेकंड ते पॉइंट नंबर 4चा वाय कोऑर्डिनेट चुकलाय, 120 पाहिजे ना तिथं. कुठला? 4 चौथ्याचा नंबर वाय कोऑर्डिनेट 4 6 किती पाहिजे? 5. ओके ओके, 4 नंबरचा कोऑर्डिनेट, एक मिनिट हा, तो कुठं आहे, त्याचं लोकेशन किती आहे, हे किती आहे टोटल? 90. ओके ओके, ठीक आहे, ते चुकलंय. ते किती पाहिजे? 120 पाहिजे. ठीक आहे, तुम्ही करेक्शन करा तेवढे. ओके ओके ओके, ठीक आहे. अजून कोणाला काय डाऊट?
आहे का कोणी अजून ज्यांना समजलं नाही किंवा ह्यातलं काही कळालं नाही किंवा अजून एक्स्ट्रा काही चुकलं ह्याच्यातलं असं कोण सांगायचं असेल तर सांगा किंवा ह्याच्यात काही चूक झाली का? बरं 2 मिनिटं पहिल्यांदा जे अटेंडन्स द्यायचे राहिले त्यांनी मला रोल नंबर सांगता का? हा कोण कोण राहिले अटेंडन्स द्यायचं? रोल नंबर 9 16 सर. 13 एक मिनिट घेतो मी वळीन घेतो. 9 झाला 13 झाला 16 ओके 16 नंतर परत 21 झालाय 26 झालाय 31 33 34 50 54 58 70 71 77 आणि 78 ओके. आता तुम्हाला मी अजून एक सांगतो. आपण आता ही जी काही प्रोसिजर फॉलो केली हे आपण आपलं जे काही रेग्युलर रूल होता की बाबा मशीन 0 पॉईंट परत जॉब 0 पॉईंट ठीक आहे ह्याला बेसिस घेऊन आपण सोडवलं. आता तुम्हाला अजून एक नवीन आयडिया सांगतो. हे जे काय आपण आउटसाइडला वर्कपीसच्या आउटसाइडला काय मशीन 0 पॉईंट आणि वर्क जॉब 0 पॉईंट जे अजून करतोय आपण ठीक आहे तर त्याच्याऐवजी आपण डायरेक्ट जो काय तुमचा प्लेटचा जो सेंटर येतो आता इथं ऑलरेडी ह्या प्रॉब्लेम मध्ये प्लेटच्या सेंटरला एक ड्रिल दिलाय बरोबर आहे का? ठीक आहे त्याचं जे काही कोऑर्डिनेट आहेत 75 बरोबर सेंटरला ठीक आहे. तर तुम्ही काय करू शकता जे काय आपण आउटसाइडला जे जॉब 0 पॉईंट आणि मशीन 0 पॉईंट घेत होतो आणि ऍज आपण इनिशियल आपलं स्टार्टिंग पॉईंट x0 y0 जे कोपऱ्यात घेत होतो त्याच्या ऐवजी तुम्ही जो तुमचा सर्कल आहे जो काही तुमचा सेंटर आहे इनिशियली ऍज अ 516 ड्रिलचा त्याला तुम्ही ऍज अ तुमचा जॉब 0 पॉईंट ऍज अ सेंटर मानून तिथून तुम्ही कोऑर्डिनेट घ्यायला चालू करू शकता. मी काय म्हणतो ते व्यवस्थित ऐका. जे काही तुमच्या प्लेटचा सेंटर आहे त्याला तुमचा आपण जे काय ऍक्सेस असतो आपला ग्राफ असतो ग्राफ पेपर त्याच्यामध्ये कसं आपण एक्स वाय ऍक्सेस असतात आणि एक्स आणि वाय ऍक्सेस जिथं इंटरसेक्ट होतात त्याला आपण काय करतो 0.00 देतो. एक्स ऍक्सिसला राईट साईडला पॉझिटिव्ह घेतो एक्स ऍक्सिसला लेफ्ट साईडला निगेटिव्ह घेतो वाय ऍक्सिसला व्हर्टिकलला पॉझिटिव्ह घेतो आणि डाऊनवर्डला निगेटिव्ह घेतो. म्हणजे त्याचे आपण 4 क्वार्टर मध्ये डिवाइड करतो. फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर अँड लास्ट क्वार्टर ठीक आहे. असे क्वाड्रंट आपण डिवाइड करतो बरोबर आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये काय असतं सगळे साईन दोन्ही पण पॉझिटिव्ह असतात एक्स आणि वाय प्लस प्लस ठीक आहे. थर्ड मध्ये निगेटिव्ह सेकंड मध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आणि फोर्थ मध्ये निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह ठीक आहे. जरी तुम्ही असं जरी तुमचं कोऑर्डिनेट सिस्टीम जरी केली डिवाइड तुम्ही ऍज अ वर्क पीसच्या कुठेही एखादा तुमचा रेफरन्स पॉईंट किंवा जॉब पॉईंट घेतला आणि तिथून जरी तुम्ही चालू केलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही ठीक आहे. मी काय म्हणतोय ते सगळ्यांच्या लक्षात येते का? येत नसेल तर मी तुम्हाला जे आपल्या नोट्स प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये हा सेम प्रॉब्लेम त्याच साइन कन्व्हेन्शन सॉल्व्ह केलेला आहे ठीक आहे. जर तुम्हाला तो हवा असेल तर मी तुम्हाला तो प्रॉब्लेम पण दाखवतो. पण तुम्हाला मी जे काही कन्सेप्ट म्हणतोय ते तुमच्या लक्षात आले असेल तर बघा की ज्या साईडला प्रॉब्लेम तुम्ही म्हणजे असं नाही की बाबा की माझा जॉब जर पण इथंच आला पाहिजे असं नाहीये. तुम्ही डिफाईन करू शकता तुम्ही सोडवू शकता आणि तो जो प्रॉब्लेम आहे नोट्स मधला हाच प्रॉब्लेम आहे. फक्त तो प्रॉब्लेम काय केलाय किनड सायकलनं सॉल्व्ह केलाय. आपण किनड सायकल अजून चालू केली नाही बघायला त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्या जास्त प्रोग्रामच्या डोक्यात पडू नका. ते आणि हे मॅच होणार नाहीये ते आणि हे सगळं चुकेल ठीक आहे. ज्यावेळेस आपण किनड सायकल बघायला चालू करेन त्यावेळेस मी तुम्हाला ते किनड सायकल सांगतो. पण जसं की आता आपली रेग्युलर प्रोसेस होती आपण काय करायचो आउटसाइडला जॉब मशीन 0 पॉईंट डिफाईन करायचो जॉब 0 पॉईंट करायचो आणि तिथून चालू करायचो. सगळ्यात बेस्ट मी तर सांगतो सजेस्ट करतो ती आहे ते आपण शिकलेलं एकदम शिकायला समजायला आणि तुम्हाला प्रोग्राम लिहायला एकदम सगळ्यात सोपी पद्धत आहे. त्यातून जर अजून कोणाला वाटलं की एक्स्ट्रा ती सोडून मला दुसरी पण पद्धत वगैरे शिकायची आहे किंवा माहित करून घ्यायची आहे तर आतापर्यंत आपण जेवढे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले तेवढ्याच सगळ्या प्रॉब्लेमला तुम्ही वर्कपीस मध्ये कुठेही एखादा वर्क 0 पॉईंट म्हणून कुठेही एखादा पॉईंट म्हणून घेऊन तुम्ही तिथून स्टार्ट करू शकता. परंतु ज्यावेळेस तुम्ही त्या प्रोफाईलला वर्कपीसला किंवा जे काही तुमचा वर्कपीस आहे त्याला तुम्ही जे काही नॉमिनेशन दिलं असेल पॉईंटचे 1 2 3 4 त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट घेताना तुम्हाला तेवढी जास्त काळजी घ्यावी लागेल का? कारण की तुम्ही तुमचा स्टार्टिंग पॉईंट जॉब 0 पॉईंट जर वर्कपीसच्या मध्ये कुठे घेतला तर त्याला कन्सिडर करून तुमची जी काही साइन कन्व्हेक्शन आहे म्हणजे राईट साईडला पॉझिटिव्ह लेफ्ट साईडला निगेटिव्ह अपवर साईडला पॉझिटिव्ह डाऊनवर्ड साईडला निगेटिव्ह ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन तुम्हाला काय करावं लागेल सगळे जे कोऑर्डिनेटच्या व्हॅल्यू आहेत का प्लस मायनस त्या सगळ्या तुम्हाला व्यवस्थित बघाव्या लागतील. नाहीतर तुमचा गोंधळ होईल तुम्हाला काही सुद्धा कळणार नाही त्याच्यात ठीक आहे. तर आहे ती पद्धत आता जे काही या सरांनी सगळं सोडवून दाखवलं ते एकदम व्यवस्थित सोडवून दाखवलेलं आहे एकदम मस्त प्रॉब्लेम सोडवलाय.
फक्त ते नॉर्मल त्यांची एक मिस्टेक आहे, ते फक्त कोऑर्डिनेट चुकलेत. ते 120 आहे, बाकी सगळं व्यवस्थित सोडवलेलं आहे. त्याच्यातलं तुम्ही कोणतेही ड्रिल पहिल्यांदा घेऊ शकता. पहिल्यांदा 516 घ्या, नंतर तुम्ही 512 घ्या. जसं तुम्हाला कन्व्हिन्स वाटेल तसं तुम्ही कुठलीही ऑपरेशन पहिल्यांदा घेऊ शकता, नो प्रॉब्लेम. एक टूलचं ऑपरेशन झालं की तो टूल हे करा, चेंज करा, दुसरं टूल करा आणि प्रॉब्लेम संपवा. ठीक आहे, हे झालं आपली नॉर्मल प्रोसिजर. जर सपोज मी तुम्हाला आता ह्याच प्रॉब्लेमचं ओरिएंटेशन चेंज करून एक एक्झाम्पल सांगतो. स्क्रीन दिसते का या सर माझी? Sir, wait, I will stop my presenting screen. Okay, first you stop your presentation, then you can just. हा, दिसते का स्क्रीन माझी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तर जो काय आपला प्रॉब्लेम आहे आता, ठीक आहे, तो प्रॉब्लेम आपला असा आहे. एक प्लेट आहे, आय थिंक प्लेट काहीतरी 150 बाय 150 आहे, बरोबर आहे? ओके, आणि थिकनेस काहीतरी 12 आहे. त्याच्यामध्ये सेंटरला एक होल आहे आणि बाजूचे हे 4 होल आहेत, बरोबर. आणि ह्याचा काहीतरी डायमीटर 16 आहे, बाकीच्याचे 12 आहेत. तर आतापर्यंत आपण काय करायचो, इथं मशीन 0 पॉईंट घ्यायचो, इथं कुठं जॉब 0 पॉईंट घ्यायचो, आणि इथं मग ऍक्च्युअल पॉईंट, आणि मग आपण असं काहीतरी चालू करायचो. हे झालं, परत मी हे कम्प्लीट करायचो, परत इथे यायचो आणि परत इकडे यायचो. ठीक आहे, तर ह्याच्यापेक्षा तुम्ही वेगळं पण काय करू शकता, तुम्ही स्वतःच पण डोकं लावू शकता. असं काही नाही की दिली सिस्टीम हेच फॉलो केलं पाहिजे, असं काही नाही. ठीक आहे, आता ही तुमचा वर्क पीस आहे, त्याच्यात तुम्हाला ऑपरेशन करायचंय, कुठलं एक सेंटरचं होल करायचं आहे आणि हे साईडचे 4 होल करायचे. जर आता मला हे ऑपरेशन करताना जर माझं मशीन 0 पॉईंट आणि वर्क 0 पॉईंट हे वगैरे सगळं गेलं, मी सेंटरला डायरेक्ट माझा मेन पॉईंट कन्सिडर करत असेल, जॉब 0 पॉईंट बरोबर सेंटरला प्लेटच्या, ठीक आहे, तर तुमची साइन कन्व्हेन्शन काय होईल? ठीक आहे, असं होईल काहीतरी. हा, ठीक आहे, समज तुमचा हा एक्स ऍक्सिस आहे, वाय ऍक्सिस आहे, आणि हा तुमचा झेड ऍक्सिस आहे, जो की वर्टिकल आहे. ठीक आहे, आता ह्याच्यातला जो एक्स ऍक्सिस आहे, एक्स ऍक्सिस म्हणजे कुठला येणार? ह्या हॉरिझॉन्टलच्या व्हॅल्यू. वाय ऍक्सिस म्हणजे कुठल्या? ह्या व्हर्टिकल व्हॅल्यू. व्हर्टिकल म्हणजे त्याला आडव्या. आणि झेड म्हणजे कुठल्या येणार? वरती आणि खालती, जे तुमची थिकनेस आहे प्लेटची. ठीक आहे, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही कसं करू शकता, जर तुम्ही सेंटरला जर पॉईंट घेतला तुमचा जॉब 0 ऍज अ 0 सेंटर पॉईंट, युअर प्रोग्राम सेंटर पॉईंट. ठीक आहे, तर तुम्ही हे जे साईडचे जे 4 होल आहेत, ह्याचे कोऑर्डिनेट कसे होतील? मला कोण सांगेल का ह्याचे कोऑर्डिनेट? सपोज मी हा सर्कल 1 दिला, हा 2 दिला, हा 3 दिला, हा 4 दिला, तर मला कोण सांगेल का की सर्कल 1 साठी त्याचे कोऑर्डिनेटच्या व्हॅल्यू किती असतील? एक एक्झाम्पल म्हणून बघू कुणाला जमतंय ते. सर्कल 1, मला ड्रिल 1 हे ड्रिल करायचे, तर त्याचे कोऑर्डिनेट किती असतील? प्लेटचे डायमेन्शन तुम्हाला माहिती आहे, 150 बाय 150 ची प्लेट आहे, आणि जे मधलं सेंटर आहे सर्कल ते बरोबर सेंटरला आहे, आणि जे साईडचे होल आहेत ते कितीवर आहेत? 30 बाय 30 वर आहेत, आय थिंक, है ना? बरोबर ना? जर मी चुकीचा नसेल तर जे काही डायमेन्शन दिलेत ऑलरेडी तुम्हाला मी डायग्राम दाखवली. फक्त मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो की जर माझा सेंटर ऑपरेशनचा मी बरोबर सेंटरला घेतला, तर त्या सेंटर पासून सर्कल नंबर 1 मला ड्रिल होल 1 करायचा आहे, तर त्या ड्रिल होल 1 चे एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट किती असतील? कोण सांगेल? हा, कोणी आहे का? कोण सांगू शकते का सर्कल नंबर 1 चे कोऑर्डिनेट किती होतील सेंटर पासून? जयदेव, 45 मायनस 45 बरोबर आहे का या सर? जयदेव काय म्हणतोय? Yes, sir. Yes. 45 मायनस 25 बरोबर. ओके, कळलं माझा पॉइंट तुम्हाला मी काय म्हणतोय ते? म्हणजे जर तुम्ही कोऑर्डिनेट, जर तुमचा लोकेशन तुम्ही ऍज पर युअर कन्सर्न यू कॅन सिलेक्ट, अँड ऍज पर युअर concern you can start your operation as from the diameter 12, as well as you can start from your diameter 16 hole. Suppose I will start from the diameter of the 12 hole and I will nominate it as my hole number 1,
which is located at exact quarter number 4, which is having coordinate 45 comma minus 45. Then I will move towards the first quadrant, which is our second drill, and which is having 45 comma 45 coordinate. Okay, then I will move towards the third number drilling, which is having minus 45 coordinate. Then same, sorry, third drill having minus 45 comma plus minus 45. Plus, yes, and last third quadrant, that is a fourth drilling, which is having minus 45 comma minus 45. ओके, म्हणजे लक्षात येते का तुमच्या मी काय म्हणतो ते? असं मी सांगितलं की बाबा मशीन 0 पॉईंट, जॉब 0 पॉईंट इथं आउटसाइडला घ्या, मग तुम्ही प्रोसिजर फॉलो करा. That is also best procedure and that is the best ultimate solution for this programming also. But if someone wants to place your job 0 point in that workpiece range also, you can take that job 0 point in between that workpiece also, and you can start your programming. No problem at all. Okay, हा एक अल्टरनेटिव्ह आहे. जर तुम्हाला बघा, म्हणजे तुम्हाला जर प्रयत्न करून कधी असं वाटलं व्हॅरिएशन बाबा की ठीक आहे हे बोर झाले, मला मी काहीतरी नवीन मेथड चूज करतो आणि कंटिन्यू करतो बाबा ह्या प्रॉब्लेमला, तरी तुम्ही ही अशी मेथड वापरू शकता. नो प्रॉब्लेम, बेस्टच आहे. प्रत्येक वेळेस असं काहीतरी नवीन कसं असतं, जसं तुम्ही बघितलं ना, प्रोग्रॅमिंग हा एक अशी कन्सेप्ट आहे. तुम्ही जर सीएस मध्ये बघितलं, एखादं कोणी ऍप डेव्हलप केलं, सेम ऍप लॉजिक ऍप सेमच असतं, पण दोन डेव्हलपर असतील तर प्रत्येकाचं लॉजिक सेमच असायला हवं असं काही नसतं. ठीक आहे, तर एखादा प्रोडक्ट एकच असतो दिसायला, पण त्याच्या मागे जे लॉजिक अप्लाय केलेलं असतं ते मे बी डिफरंट असू शकतं. मग असे 10 असू शकतात, मे बी प्रोबॅबिलिटी खूप असू शकते, पण आपल्याला फक्त आउटपुट काय पाहिजे, तो प्रोडक्ट पाहिजे. आउटपुट मिळाला, त्याच्यासाठी प्रोसिजर काय वापरले त्याच्याशी आपलं देणं घेणं नाही. ठीक आहे, तसंच सेम लॉजिक इथं आपण वापरायचं. आपल्याला आपला मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट जर व्यवस्थित आपल्याला दिलेलं डायमेन्शन जर होत असेल, तर तुम्ही त्याच्या मागे कोणती प्रोसिजर यूज केली, कोणते डायमेन्शन सिस्टीम यूज केले, कोणती कार्टेशियन सिस्टीम यूज केली, कुठं तुम्ही तुमचा जॉब 0 पॉईंट घेताय ते मॅटर करत नाही. फक्त चुकायचं नाहीये. ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा जॉब 0 पॉईंट चेंज करता, त्याच्या अकॉर्डिंग तुमचे सगळ्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट बरोबर पाहिजे. ठीक आहे, सगळ्यांना समजते? ओके, तर सगळ्यांनी काय करा, दिलेला प्रॉब्लेम आहे तो एकदा आपल्या पद्धतीने सोडवा. मी सांगितलं आतापर्यंत, जॉब 0 पॉईंट बाहेर घ्या, ऍब्सोल्यूट पद्धतीने सोडवा. परत तुम्हाला वेळ भेटला इन्क्रिमेंटल ट्राय करा. ते सगळं झाल्यानंतर असं वाटलं की काहीतरी आता नवीन करूया, जॉब 0 पॉईंट मध्येच घ्या, साईडला घ्या, कुठेतरी एका कोपऱ्यात, इकडे घ्या तिकडे घ्या, काहीतरी असं नवीन ट्राय करा आणि सोडवा. ठीक आहे, तर मला वाटतं आय थिंक माझ्याकडून जे मला सांगायचं होतं ते मी म्हणजे सांगितलेलं आहे. जर काही राहिलं असेल, जर कळलं नसेल तर कोणीतरी मला इथे सांगा, मेसेज करा, लगेच सांगतो मी. ठीक आहे, कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. कोणाला काही समजलं नसेल, काही वेगळं काही असं सांगायचं असेल ऍडिशनल, किंवा काही माझ्याकडनं चुकलं असेल, किंवा या सरच्या प्रोग्राम मध्ये काही चुकलं असेल, करेक्शन करायचे असतील तरी पण सांगू शकता. ठीक आहे सर, आणि ओके बोला. हा मोरे, एक ऑपरेशन झाल्यानंतर टूल चेंज करताना डायरेक्ट चेंज केलं तर चालते का? स्पिंडल ऑफ करायची काय गरज? ऍक्च्युली स्पेंडल ऑफ करायची गरज म्हणजे कसं माहितीये का, जर प्रिकॉशन म्हणून केलं तर कसं स्पेंडल वगैरे ऑफ करून तुम्ही जर टूल चेंज केलं तर बेटर पडेल ना. स्पेंडल ऑफच केलं नाही तर तुमचं काय झालं, ऑपरेशन चालू असताना मशीन मध्ये जर काय झालं तर ते तुटणार ना, त्याच्यामुळे तुम्हाला स्पेंडल ऑफच करावं लागणार. ठीक आहे, जसं ती एसआर ना त्यात दिलंय ना की बाबा स्पिंडल ऑफ, पर टूल चेंज, टूल नंबर, पर स्पिंडल ऑन आणि कुलंट ऑन, आणि मग तुमची सेकंड प्रोसिजर करायची. ते बेटर राहील, कारण कसं आहे, जर प्रिकॉशनसाठी जर तुम्ही घेतलं तर प्रत्येक टूल चेंज करताना आपल्याला प्रिकॉशन यायचं आपण फक्त काय करू शकतो की बाबा स्पिंडल आधी थांबवूया, स्पिंडल नंतर काय करू, तुम्ही इकडं तुमचं टूल चेंज करून घ्या. टूल चेंज झाल्यानंतर तुम्ही काय करा, परत स्पिंडल चालू करा आणि कुलंट ऑन करा. हे एकदम सेफ वे आहे. 1-2 ब्लॉक तुमचे वाढतील, काही प्रॉब्लेम नाही, वाढू द्या. व्यवस्थित डिटेल्स मध्ये प्रोग्राम लिहिला तर व्यवस्थित होईल. ठीक, अजून कोणाचं काय डाऊट? सर ठीक किती आहे, मार्काला तर चला. विचारते ते? प्रॉब्लेम हा युनिव्हर्सिटीच्या पेपरला कंपल्सरी 8 मार्कला प्रॉब्लेम असतो, आणि तुम्ही युनिव्हर्सिटीचं सोडून द्या. गेट ही एक्झाम तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना. गेट मध्ये ह्या प्रोग्रामिंग वरती जी कोड आणि एम कोड ह्या प्रोग्रामिंग वरती
100% 2 ते 3 मार्कला गेटवरती क्वेश्चन असतात प्रत्येक वर्षी. ठीक आहे. मग तुम्ही जर विचार केला गेट्स आणि तुमच्या ह्या टीईच्या एक्झामच्या युनिव्हर्सिटीच्या, तर ह्याला खूप वेटेज आहे. हा जो चॅप्टर आहे ना टोटली, हा युनिव्हर्सिटीला पण 20 मार्कापर्यंत विचारतात, 20 ते 22 मार्काला. हा लास्ट चॅप्टर आपला प्रोग्रामिंग थेरी असेल, प्रोग्रामिंग असेल, सगळा जो पार्ट असेल तो. आणि गेटला पण 2 ते 3 मार्काला सिलेबसला प्रत्येक वर्षी फिक्स याच्यावरती क्वेश्चन असतो. ठीक आहे. तर चला, तुम्हाला जेवढे आजपर्यंत प्रॉब्लेम दिलेत, आज दिलेत, जे काही वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडवायचे असतील, ऍब्सोल्यूट, इन्क्रिमेंटल, हे ट्राय करा. हे सगळं झाल्यानंतर आता आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून काय करूया, आता थोडासा आपला पॅटर्न चेंज करूया. आता पुढल्या स्टेप कडे जाऊया. मला वाटतं भरपूर प्रॅक्टिस झाली आता ह्या प्रोग्रामिंगची. आता आपण थोडं चेंज करूया आणि टूल लेंथ कम्पेन्सेशन आहे, कीवर्ड सायकल आहे, अजून भरपूर काय काय आहे शिकण्यासारखं. आता पुढे जाऊया. जर ह्या पाठीमागच्या पार्ट मध्ये जर तुम्हाला काही जर डाऊट असतील तर तुम्ही पुढल्या लेक्चर मध्ये विचारू शकता. असं नाही की आता संपला म्हणजे बंद केलं म्हणजे बंद झालं. तुमचे डाऊट्स तुम्ही कधीही विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. पण मी आता हा पॉइंट थांबवतो आणि नेक्स्ट लेक्चर पासून आता पुढल्या पॉइंटला डिस्कस करू. आणि दुसरी गोष्ट, जे काही पुढचं लेक्चर होतं ते उत्पाद सर घेणार होते, पण ऍक्च्युली त्यांना बीईच्या सब्जेक्टच्या ओरल, युनिव्हर्सिटीच्या ऑनलाईन ओरल आणि प्रॅक्टिकल ओरल आणि प्रोजेक्ट ओरल ह्या आज आणि उद्या पण आहेत. त्याच्यामुळे आज त्यांचं लेक्चर आता होणार नाहीये, पॉसिबल नाहीये. त्याच्यामुळे तुम्हाला आता 2:30 ते 3:30 ब्रेक मिळेल आणि त्याच्यानंतर तुमचं लास्ट 4 ते 5 लेक्चर होईल. त्याला फक्त अटेंड राहा. ठीक आहे. सो यस सर, प्लीज स्टॉप द रेकॉर्डिंग. आणि आता आपण इथे थांबूया. थँक्यू सो मच.